بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کا سبق امی ڈاکٹر کیوں بنی، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 126، 125، 124 اور 123 سے لے کر 126 تک دیا ہوا ہے۔ میں آپ کا استاد رب نواز آج آپ کو آپ کا سبق امی ڈاکٹر کیوں بنی کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ میں اسے پڑھوں گا اور آپ اسے دھیان سے سنیں گے۔ امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ پیارے بچوں، سبق کا عنوان ہے امی ڈاکٹر کیوں بنی۔ خاص الفاظ ہیں حسب معمول، ہاتھ بٹانا، مصروف، عالم۔ خاص الفاظ ہیں بچوں اس سبق میں حسب معمول، ہاتھ بٹانا، مصروف، عالم۔ سعدیہ کی امی ڈاکٹر ہیں، وہ ہر وقت مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ سعدیہ کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کی امی بھی شام 5 بجے تک گھر آ جایا کریں، لیکن ان کو گھر آتے آتے رات ہو جاتی ہے۔ ایک دن سعدیہ کی سہیلی مناہل نے اس کو ایک نئے پارک کے بارے میں بتایا۔ سعدیہ اسکول سے آتے ہی امی کا شدت سے انتظار کرنے لگی تاکہ ان کے ساتھ پارک کی سیر کو جا سکے، لیکن وہ حسب معمول رات کو 10 بجے ہی آئیں۔ سعدیہ ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ سعدیہ نے کہا، امی جان، آپ ہمیشہ رات کے تک کام کرتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مریضوں کے علاج میں مصروف رہتی ہیں۔ امی جان اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور بولیں، لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ سعدیہ بولی، لیکن امی صرف آپ ہی کیوں مدد کرتی ہیں؟ ہمارے ملک میں اور ڈاکٹر بھی تو ہیں، کوئی اور آپ کی طرح ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ امی جان بولی، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اس کے بعد تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بچپن میں مجھے چڑیا گھر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنی امی جان اور ابا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر چڑیا گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ بس ڈرائیور نے ہم تینوں کو بس سٹاپ پر اتارا۔ سڑک کے پار جب مجھے چڑیا گھر نظر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہی تو مجھے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد میں سڑک پر گری اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔
मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। करीब ही मेरे अम्मी अब्बा परेशानी के आलम में खड़े एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। मेरे कान में डॉक्टर साहब की आवाज पड़ी कि अगर ऐदी एम्बुलेंस ना आती तो खून ज्यादा बहने की वजह से मेरी जान बचाना मुश्किल हो जाती। उसी शाम मैंने अब्बा जान से एदी साहब के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की खिदमत के लिए गुजारी इंसानों की खिदमत के लिए गुजार दी। अब्बा जान ने यह भी बताया कि ईदी साहब ने एक अंजमन बनाई जो जख्मियों को अस्पताल पहुंचाती है, यतीम बच्चों की देखभाल करती है और इंसानों की फलाह के लिए काम करती है। मुसीबत में फंसे लोग टेलीफोन से 115 115 का नंबर मिलाकर ईदी एम्बुलेंस की सहूलत मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एम्बुलेंस सर्विसेज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन ईदी एम्बुलेंस सर्विस सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। अब्बा जान की बात गौर से सुनकर मैं सोचती रही कि अगर ईदी साहब एम्बुलेंस सर्विस का आगाज न करते तो उस दिन मेरी जान ना बचती। ईदी साहब ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया और अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। अगर ईदी साहब भी यही सोचते कि उनको अकेले ही मुल्क की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में और लोग भी ये काम करने के लिए मौजूद हैं, तो आज मुझ समेत बहुत से लोग बहुत परेशानी का शिकार होते। सादिया गौर से सारी बातें सुनती रही। उसने पूछा, अम्मी जान, मैं ईदी साहब की तरह लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? अम्मी जान ने कहा, बेटा, तुम्हें चाहिए कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो ताकि दूसरों की मदद करने के काबिल बन सको और पैसे जाया करने के बजाय जरूरतमंदों को दे दो। सादिया ने यह सुनकर ऐद किया कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेंगी बल्कि उनका हाथ बटाएगी। बच्चों, प्यारे बच्चों, इस सबक में मुश्किल अल्फाज दिए हुई हैं, उनके मैनी मैं आपको बताता हूँ। आप इन्हें गौर से सुनिए और इन्हें याद भी कीजिए। हस्बे मामूल, रोजाना की तरह। हाथ बटाना, मदद करना। लपका, तेजी से भागा। आलम, हालत। शिद्दत, बहुत ज्यादा। दोबारा बच्चे इसमें पढ़ता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। हस्बे मामूल, रोजाना की तरह। हाथ बटाना, मदद करना। लपका, तेजी से भागा। आलम, हालत। शिद्दत, बहुत ज्यादा। प्यारे बच्चों, अब आपका होमवर्क आपकी किताब के सफ़र नंबर 123, 124, 124, 125 और 126 को 3 दफ़ा पढ़ना है और इसे इसके मुश्किल अल्फाज के मैंने याद करने हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।